ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्रैभाग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 13-ാമത്തെ അധ്യായം 81-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതപാടി പുനരപി കരില പ്രണാമ യോടാഹത്തെ ഭക്തഗണ വന്ദേ ഭഗവാൻ. हरे कृष्ण। एदापाडे पुनरभि करेल प्रणामा योदाहते भक्तगणा वंदे भगवान. Having recited all these verses from scriptures, the Lord again offered his obeisances, and all the devotees with folded hands also offered prayers to the Supreme Personality of Godhead. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് അതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ? എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ? രഥയാത്രയുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാന്റെ അതെ, ഓക്കെ, നിർത്താം. Having recited all these verses from scripture, the Lord again offered his obeisances, and all the devotees with folded hands also offered prayers to the Supreme Personality of Godhead. 82. Uddanda Nritya Prabhu Kari Ahukaram Chakra Bhrami Bhrami Yache Arthakara. उद्दांड नृत्य प्रभु करिया हुंकारा चक्रा ब्राह्मी ब्राह्मे याच्य अलता अघारा. When Sri Chaitanya Mahaprabhu danced and jumped high, roaring like thunder and moving in a circle like a wheel, he appeared like a circling firebrand. ഇപ്പോൾ രഥയാത്രയുടെ മുമ്പിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 7 ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെ? 7 ഗ്രൂപ്പിനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവർക്കും. അതിൽ ചില ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിലെ പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജാവിനും കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ? പ്രതാപ് രുദ്ര അല്ലെ? മഹാരാജാവല്ലേ? അതെ, അദ്ദേഹത്തിനും കാണാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ വളരെ എക്സാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസാണ്. റോറിങ് ലൈക്ക് തണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇടിവെട്ടുന്ന പോലുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ, മലറുമ്പോൾ. അങ്ങനെ മൂവിങ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ലൈക്ക് എ വീൽ, ഒരു ചക്രം പോലെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിഞ്ഞിങ്ങനെ. നമ്മുടെ കീർത്തനിലൊക്കെ ചില മഹാരാജാക്കന്മാരും ഡിവോട്ടീസൊക്കെ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്.
So he appeared like a circling firebrand. So if a burning cinder of a firebrand is whirled about very swiftly, it gives the appearance of a circle of fire. This is called Alata Akara or Alata Chakra, a firebrand circle. This whole circle is not actually made of fire, but it's a single fire in motion. അതിനെ വിവരിച്ചു തരാണ് പ്രഭുപാദ എന്താണ് അതിന്റെ അലാത്ത ചക്ര അലാത്ത ആകാര എന്നുള്ളതിൻ്റെ. Similarly, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is a single personality, but when he danced and jumped high in a circle, he appeared like the Alata Chakra. Nritya Prabhura Yahan Yanha Pare Padatalam Sasagara Saira Mahikara Talamala. നിത്യ പ്രഭുരായഹാൻ യൻഹ പടേ പടാതല സസാഗര ശൈല മഹി കരേ തലാമാല. Wherever Sri Chaitanya Mahaprabhu stepped while dancing, the whole earth with its hills and seas appeared to tilt. അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. അതെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്ന പോലെ, അതൊരു ചെറിയൊരു ഇളക്കം പോലെ. അപ്പൊ ആ ഡാൻസിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്, ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പവറാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത്രയും ആവേശത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൃത്തം ചെയ്തിരുന്നത്. സ്തംഭ ശ്വേതപുളക അശ്രുകമ്പ വൈവർണ്യ നാനാഭാവേ വിവശത ഗർവഹർഷദൈന്യ. സ്തംഭ ശ്വേത പുലക അശ്രുകമ്പ വൈവർണ്യ നന്ദഭാവേ വിവസിത ഗർവഹർഷാദന്യ. When Chaitanya Mahaprabhu danced, he displayed various blissful transcendental changes in his body. Sometimes he appeared as though stunned, sometimes the hairs of the body stood on end, sometimes he perspired, cried, trembled, and changed color. Sometimes he exhibited symptoms of helplessness, pride, exuberance, and humility. എല്ലാം എന്താണ്? വ്യത്യസ്ത വികാരങ്ങളാണ്, അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങളാണ്. അതായത് ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി മഹാഭാവ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഏതൊരു ഡിവോട്ടീസിനും, എസ്പെഷ്യലി മഹാഭാഗവതന്മാർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരീരത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ ആസ്വദിക്കുന്നത്. ആഛാട ഖാനാപ്പാടേ ഭൂമേ ഗഡിയായ സുവർണ പർവ്വതായ ഭൂമേത്തെ ലോട്ടായ. ആചാട കാന പടേ ഭൂമി ഗഡിയായ സുവർണ പർവ്വതായ ചേ ഭൂമേതെ ലോതായ. When Sri Chaitanya Mahaprabhu fell down with a crash while dancing, he would roll on the ground. At such times it appeared that a golden mountain was rolling on the ground. ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വീഴും. ആ വീഴുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മൗണ്ടൻ, ഒരു പർവ്വതം വീഴുന്ന പോലെ. At such time he appeared that golden mountain was rolling on the ground. ഒരു മൗണ്ടൻ, ഒരു പർവ്വതം വീണിട്ട് അത് റോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത്, ഗോൾഡൻ മൗണ്ടൻ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാന്തി എന്താണ്? സുവർണം, അല്ലെ? സ്വർണ്ണ കാന്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർവ്വതം വീഴുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ദുഹാത പ്രസാരിയാം പ്രഭുരേ ധരിത്തെ ചാഹേ അശപാശധാന. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ദുയി ഹത പരശ്ചര്യ പ്രഭുരെ ധരിത്തെ ചാഹെ അസപാശദാന. Nityananda Prabhu would stretch out his two hands, try to catch the Lord when he was running here and there. Nityananda Prabhu ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സമനില തെറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഡാൻസും ഓട്ടവും ചാട്ടം കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് കൈയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. എപ്പോഴാണ് മഹാപ്രഭു വീഴാന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया हुंकारा, हरि बोला भले भारा बारा. प्रभु पछे बोले आचार्य करिया हुंकारा, हरि बोलो बाले बारा बारा.
Advaitacharya would walk behind the Lord and loudly chant Haribol, Haribol again and again. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്വൈതാചാര്യം ബാക്കി എല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. എന്താ ലൗഡ്ലി ചാൻഡിങ് ഹരിബോൾ ഹരിബോൾ. ലോകാന്യവാരിത്തെ ഹൈലതീന മണ്ഡല പ്രഥമ മണ്ഡലേ നിത്യാനന്ദ മഹാബല. ലോകാനിവർത്തെ ഹൈലാതിന മണ്ഡല പ്രഥമ മണ്ഡല നിത്യാനന്ദ മഹാബല. Just to check the crowds from coming too near the Lord, the devotees formed 3 circles. The first circle was guided by Nityananda Prabhu, who is Balarama himself, the possessor of great strength. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ ആ തിക്കും തിരക്കും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 സർക്കിളാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർക്കിൾ ആരായിരുന്നു? നിയന്ത്രിച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ബലറാം സ്വയം. ആശീശ്വര ഗോവിന്ദാദി യഥാ ഭക്തഗണം അഥഹാതികരി ഹൈല ദ്വിതീയ ആവരണ. കാശീശ്വര ഗോവിന്ദാദി യഥാ ഭക്തഗണ അധഹാധികാരി ഹൈല ദ്വിതീയ ആവരണ. രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ ആരാണ്? ഓൾ ദ ഡിവോട്ടീസ് ഹെഡഡ് ബൈ കാശീശ്വര ആൻഡ് ഗോവിന്ദ linked hands and formed a second circle around them. ആദ്യത്തെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഇതിലാണ് സൂപ്പർവിഷനിലായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളില് കാശീശ്വരൻ ഗോവിന്ദ. 3 സർക്കിളാണല്ലേ പറഞ്ഞത്. ബാഹിരെ പ്രതാപരുദ്ര ലാനപാത്ര ഗണ മണ്ഡല ഹാനകരെ ലോക നിവാരണ. ബാഹിരെ പ്രതാപ രുദ്ര നാനാപത്ര ഗണ മണ്ഡല ഹാനകരെ ലോക നിവാരണ. Maharaja Pratap Rudra and his personal assistants formed a third circle around the 2 inner circles just to check the crowds from coming too near. അപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ തിരക്ക് വരാതിരിക്കാൻ 3ാമത്തെ സർക്കിളിൽ അത് ലീഡ് ചെയ്തതാണ് മഹാരാജ പ്രതാപ് രുദ്ര. 91. ഹരിചന്ദനേര സ്കന്ദേ ഹസ്ത ആലംബിയ പ്രഭുരാ നൃത്യ ദേഖേ രാജ ആവിഷ്ടഹാന. ഹരിചന്ദനേന സ്കന്ദേ ഹസ്ത ആലംബിയ പ്രഭുരാ നൃത്യ ദേഖേ രാജ ആവിഷ്ടഹാന. With his hands on the shoulders of Harichandana, King Prataprudra could see Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, and the king felt great ecstasy. Okay? With his hands on the shoulders of Harichandana devoted shoulders. King Prataprudra could see Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, and the king felt great ecstasy. Prataprudra Maharaja. हेना खाले श्रीनिवास प्रेमाविष्टमना राजा आगे रही देखे प्रभुरा नर्तना. हेना काले श्रीनिवास प्रेमाविष्टमना राजा आगे रही देखे प्रभुरा नर्तना. While the king beheld the dancing, Srinivasa Thakura standing in front of him became ecstatic as he saw the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോൾ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ് ഡാൻസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ആനന്ദം, ഓക്കെ, ആ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഡാൻസിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ശ്രീവാസ ഠാക്കൂര അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു? രാജാവിന്റെ മുമ്പിലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡാൻസ് കാണുന്നില്ല, അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം എക്സൈറ്റിക് ആയി ആസ് ഹി സോ ദ ഡാൻസിങ് ഓഫ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലീലയുണ്ട്, അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. രാജാര ആകെ ഹരിചന്ദന ദേഖേ ശ്രീനിവാസ ഹസ്തേ താണ്ഡേ സ്പർശി കഹേ ഹൗ ഏക പാശ. സോറി, राजा आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास हस्ते तन्रे स्पर्शिका है आओ एका पाशा. Seeing Srinivasa Thakura standing before the king, Harichandana touched Srinivasa with his hand and requested him to step aside. അതായത് നേരെ മുമ്പിൽ ആരാണ്? രാജാവിന്റെ നേരെ മുമ്പിൽ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ഹരിചന്ദൻ പതുക്കൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ശ്രീവാസം ഒന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ദർശനം കാണാൻ പറ്റുന്ന അടുത്തുള്ള മുമ്പിലെ ആൾക്കാരോട് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മാറാൻ പറയില്ലേ, നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ ഹരിചന്ദ്രൻ, അതായത് കിങ്ങിന്റെ സെർവന്റ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ. പ്രത്യാവേശ ശ്രീനിവാസ കിച്ചു വിനായ് ജാനെ ഭാര ഭാര തേലെ തേനോ ക്രോധ ഹൈലമ്മനെ.
नृत्यावशे श्रीनिवास किच्छु न जाने बारा बारा तेले तेनो क्रोधा हैला माने. Absorbing and watching Sri Chaitanya Mahaprabhu dance, Srivas Thakura could not understand why he was being touched and pushed. After he was pushed again and again, he became angry. അപ്പൊ എന്തിനാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് അറിയാണ്ട് ആർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന് ദേഷ്യം വന്നു. ചാപ്പാട മാരിയ താരെ കൈല നിവാരണ ചാപ്പാട ഖാന മുദ്ദ ഹൈല ഹരിചന്ദന. ചപ്പാട മാറിയ താരെ കൈല നിവാരണ ചപ്പാട കാന ക്രുദ്ധ ഹൈല ഹരിചന്ദന. ചാപ്പട്മാരാന്ന് പറയില്ലേ, അടി വെച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോ Srivas Thakura slapped Harichandana to stop him from pushing him. In turn, this made Harichandana angry. Srivas ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ചു. പിന്നെ ദേഷ്യം വന്നപ്പോ എന്താ കാണിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദർശനം മുടക്കുകയാണേ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കാൻ പറയുമ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ ഡാൻസ് നൃത്തം കാണുന്നില്ല, രണ്ടുപേർക്കും കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെയും രാജാവിനും കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് കാരണം. അതേപോലെ ശ്രീവാസാചാര്യനും ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ വെച്ച് നീക്കി കൊടുത്തു. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആരെ? ഹരിചന്ദന ആരാണ്? രാജാവിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. ക്രുദ്ധ ഹാന താൻ രേഖിച്ചു ചാഹേ ബാലി ബാരെ ആപ്പാനി പ്രതാപ് രുദ്ര നിവാരില താൻ രേ. ക്രുദ്ധഹാന താൻ രേഖിച്ചു ചാഹേ ബാലി ബാരെ അപ്പനി പ്രതാപ രുദ്ര നിവാരില താരെ. As the angered Harichandana was about to speak to Srivas Thakur, Pratap Rudra Maharaja personally stopped him. അപ്പോ അടി കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനും ദേഷ്യം വന്നു. ആർക്ക്? ഹരിചന്ദ്ര. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോവായിരുന്നു. ആരോടെ? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറോട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജാവ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിച്ചു, അതായത് നിർത്തി വെച്ചു. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. भाग्यवान तुम्ही इन्हार हस्त स्पर्श पहिला आमारा भाग्य नाही तुम्ही कृतार्थ हैला. ഭാഗ്യവാൻ തുമി ഇൻഹാര ഹസ്തസ്പർശ പൈല അമാര ഭാഗ്യനഹി തുമി കൃതാർത്ഥ ഹൈല. എന്താ പറയുക? നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്. ഹരിചന്ദ്രനോട് പ്രധാനമന്ത്രി പറയും അടി കിട്ടിയപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻ. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്പർശനം കിട്ടിയില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ. King Pratap Rudra said, "You are very fortunate, for you have been graced by the touch of Srivas Thakur." Srivas Thakur ആണ് പഞ്ചതത്വത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസോസിയേറ്റ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്പർശനം, അടിയെങ്കിൽ അടി അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ, അതായത് ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് ഫോർച്ചുനേറ്റ്. ആരെ? രാജാവ് പറയാൻ, എനിക്ക് അടി കിട്ടിയില്ലല്ലോ, ഐ എം നോട്ട് ഫോർച്ചുനേറ്റ്, യു ഷുഡ് ഫീൽ ഒബ്ലൈസ്ഡ് ടു ഹിം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിനോട് കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പർശം കിട്ടുന്ന ഡിവോട്ടിയുടെ ചാസ്റ്റൈസ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് നമ്മളൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് ആര് പറയുന്നു? അപ്പൊ ആ രാജാവിന്റെ ഭക്തി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള ഭക്തി എത്ര ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ അല്ല, ആരാന്ന് നമ്മൾ നോക്കില്ല, ദേഷ്യം വരും, സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഉടനെ തടഞ്ഞു വെച്ചു. ആര്? പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജാവ്. പ്രഭുര നൃത്യ ദേഖി ലോകെ ഹൈല ചമത്കാര അന്യ അചൂക് ജഗന്നാഥേര ആനന്ദപാര. പ്രഭുര നൃത്യ ദേഖി ലോകെ ഹൈല ചമത്കാര അന്യ അചൂക് ജഗന്നാഥേര ആനന്ദ അപാര. Everyone was astonished by the dancing of Chaitanya Mahaprabhu, and even Lord Jagannatha became extremely happy to see him. എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ജഗന്നാഥ ബിക്കേം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ടു സീ. കാരണം ജഗന്നാഥ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ എന്റെ സ്വന്തം നൃത്തം കണ്ടിട്ട് ആനന്ദിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. രഥാസ്ഥിര കൈല ആകെ ന കാരെ ഗമന അനിമേഷ നേത്രേ കാരെ നൃത്യ ദർശന. രഥസ്ഥിത കൈലെ ആകെ ന കാരെ ഗമന അനിമേഷ നേത്ര കാരെ നൃത്യ ദർശന. The car came to a complete standstill and remained immobile while Lord Jagannatha, with unblinking eyes, watched the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോൾ കാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ നിന്നു.
immobile, മൂവിന്നില്ല. ബൈ ലോർഡ് ജഗന്നാഥ വിത്ത് അൺബ്ലിങ്കിങ് ഐസ് വാച്ച് ദ. അപ്പൊ ജഗന്നാഥനും കൂടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡാൻസ് കാണണം. അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കല്ല, ജനങ്ങൾക്കല്ല. ലോർഡ് ജഗന്നാഥ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. രഥം അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇമ്മൊബൈലായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡാൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജഗന്നാഥ് അവിടെ തന്റെ രഥം നിർത്തിവെച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. സുഭദ്ര ബലരാമേര ഹൃദയ ഉല്ലാസ നൃത്യ ദേഖിതുയി ജനാര ശ്രീമുഖേതഹാസ. സുഭദ്ര ബലരാമേര ഹൃദയ ഉല്ലാസ നൃത്യ ദേഖിതുയി ജനര ശ്രീമുഖേതഹാസ. The goddess of fortune, Subhadra, and Lord Balarama both felt great happiness and ecstasy within their hearts. Indeed, they were seen smiling at the dancing. ജഗന്നാഥന് പുറമെ സുഭദ്ര, ബലരാമ രണ്ടുപേരും വളരെ വളരെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം ആസ്വദിക്കായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട്. ആൻഡ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർക്ക് വളരെ ആനന്ദം തോന്നുമായിരുന്നു. They were seen smiling at the dancing. തൻ്റെ പ്രഭുവാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പില്. ഇവിടെ കാട്ടില് പ്രഭു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അനങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ പ്രഭു നേരെ മുമ്പില് നൃത്തം ചവിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഉദ്ദണ്ഡ നൃത്യേ പ്രഭുര അദ്ഭുത വികാര അഷ്ട സാത്വിക ഭാവ ഉദയഹായ സമകാല. ഉദ്ദണ്ഡ നൃത്യ പ്രഭുര അദ്ഭുത വികാര അഷ്ട സാത്വിക ഭാവ ഉദയഹായ സമകാല. When Chaitanya Mahaprabhu danced and jumped high, 8 wonderful transformations, indicative of divine ecstasy, were seen in his body. All these symptoms were visible simultaneously. Okay. Chaitanya Mahaprabhu അങ്ങനെ വളരെ ഉയരത്തില് ചാടിയിട്ട് നൃത്തം വയ്ക്കുമ്പോൾ അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങൾ തന്റെ ശരീരത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. Okay. All these symptoms were visible ഒരേ സമയത്ത്, simultaneous. ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നല്ല, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശരീരത്തില്. അതും നമുക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലും ചില വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സോ പ്ലഷറോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ, ദുഃഖ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ. അത് ദിവ്യ തലത്തിലല്ല. ഈ അഷ്ടസാത്വിക വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ, ദിവ്യ തലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തില് അങ്ങനെ 3 പേർക്കാണ് ഇതേപോലുള്ള അഷ്ടസാത്വിക വികാരം, മഹാഭാവ സ്റ്റേജില് ഉള്ള അഷ്ടസാത്വിക വികാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെ അറിയോ? മഹാഭാഗവതന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. 3 പേരാണ് പറയുന്നത്. 3 പേർക്ക് അതായത് മഹാഭാവ സ്റ്റേജ്. അതായത് മഹാഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമത്തിന് ഒരുപാട് ഗ്രേഡേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മാധവശാന്ത, തഥാ സാധുസംഘ, പിന്നെ ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠാരുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. ആ പ്രേമത്തിന്റെ 7-8 തലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ തലാണ് മഹാഭാവം. മഹാഭാഗവതന്മാർക്ക് 3 പേരാണ്. കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം. അതായത് 3 പേരുടെ നമുക്കറിയാം. ആരാണ് അവര് അറിയോ? ഒന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, രണ്ടാമത്തത് രാധാറാണി, മൂന്നാമത്തത് മാധവേന്ദ്രപുരി. ഈ 3 പേരുടെ എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അഷ്ടസാത്വിക വികാരം ഈ സ്റ്റേജിലെത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്കും വരും. പക്ഷെ എന്താണ്, പ്രേമാവശ്യത്തിലുള്ള ഈ അഷ്ടസാത്വിക വികാരം ആ മഹാഭാവത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അത് അത്രയും ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ലോങ്ങിങ് വേണം. ഇൻറ്റൻസ് ലോങ്ങിങ് അവർക്ക്. അപ്പൊ ഈ 3 പേരുടെ നമുക്കറിയാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിന്റെ ആ ഒരു മൂഡിലും ആ ഒരു കോംപ്ലക്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യത്യാസമില്ല. രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും കൂടി മൂഡ് അറിയില്ല രാധാറാണിക്കും ആ ഭാവത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ അത് ഗോപികമാര് രാധാറാണിയോട് പറയും, ഇന്ന് ഞാൻ കൃഷ്ണനെ രാജേന്ദ്ര നന്ദനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി, പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ രാധാറാണി പറയും, അയ്യോ എനിക്ക് അസൂയായിരുന്നു. കാരണം എന്താ, എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല. കൃഷ്ണനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം, കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം ഞാൻ കാണുമ്പോൾ, കണ്ണാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവൻ കണ്ണിലായിരിക്കും. എനിക്ക് മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല.
ഇപ്പൊ ചുരുണ്ട മുടിയാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മുടി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതിലുള്ള ആനന്ദത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം ഭാഗ്യവന്മാരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ കഴിവുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആലോചിച്ച് നോക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും അത്രയും ആനന്ദം പകരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ണിലാണെങ്കിൽ കണ്ണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലതും കേശത്തിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. സിംഗിൾ പോയിന്റ് അറ്റൻഷൻ ആണ്. ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനില്ല. ആ ഇന്റൻസിറ്റി പറയാണ്. അത് ഗോപിമാർ പറയുമ്പോൾ രാധാറാണി പറയുന്നതാണ്. അത്രയും അവരുടെ ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള ആ ഒരു അഷ്ടസാത്വിക വികാരം അത് മഹാഭാഗവതന്മാരായിട്ടുള്ള അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിലും ഈ പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്തിയാൻ വേണ്ടി നമ്മള് 9 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അതിലെ പ്രേമമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അതിലും ഗ്രേഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഈ മഹാഭാവം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ മഹാപ്രഭു നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ വളരെ ഉയരത്തില് ചാടും, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ സർക്കിളിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എൻ്റെ ശരീരത്തില്. അതാണ് അഷ്ടസാത്വിക വികാരം. ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വേറൊരു ഇത്. മാംസാവൃണ സമരോമ വൃന്ദപുളൈകിത സിമൂലിര വൃക്ഷയേന കണ്ടക വിശേഷ്ടിത അവേഷ്ടിത. മാംസാവൃണ സമരോമ വൃന്ദപുളകിത സിമൂലിര വൃക്ഷയേന കണ്ടക വിഷ്ടിത. The skin erupted with goose pimples, and the hairs of this body stood on end. His body resembled the simile silk cotton tree. Simile, silk cotton tree, all covered with thorns. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദേഹത്തിലെ ഗൂസ് ബംസ് അത് എറപ്റ്റ് ചെയ്തു. അഷ്ടസാധിക കാലത്ത് പറയാണ്. അതായത് ഈ ഡാൻസിൻ, അതായത് നൃത്തം വെച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയില് തന്റെ ദേഹത്തിലാകെ ഗൂസ് ബംസ് വന്നു. പിന്നെ രോമങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം എന്തിനെ പോലെ ഈ സിമുലി, അതായത് ഒരു സിൽക്ക് കോട്ടൺ ട്രീ, അതില് നിറച്ചും മുള്ളുകളുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നാട്ടില് കോട്ടൺ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? മുള്ളായിരിക്കും മുഴുവൻ. കോട്ടൺ ട്രീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിൽ മുള്ളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനോടാണ് ഇവിടെ ഒപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിൽക്ക് ഉണ്ട്. ഏകാ ദന്തേര കമ്പ देखी लागे भया लोका जाने दंत सभा कासिया पड़ाया. एका दंतेरा कंबा देखी दे लागा बाया लोके जाने दंता सबा काशिया पड़ाया. Indeed, the people become afraid just to see his teeth chatter. അത് മാത്രമല്ല, പല്ലിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കടിക്കുക. ചില ആൾക്കാർക്ക് അസുഖമുണ്ട്, രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ല് കടി അല്ലെ. പല്ലിങ്ങനെ നല്ല ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. അതേപോലെ ആ എക്സ്റ്റസിയില് പല്ല് ഇങ്ങനെ അത് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ടീത്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, ചാറ്റർ. ആൻഡ് ദേ ഈവൻ തോട്ട് ദാറ്റ് ഹിസ് ടീത്ത് വുഡ് ഫോൾ ഔട്ട്. ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നുള്ള ഒരു പേടിയും കൂടി ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സർവാംഗേ പ്രശ്വേത ചൂട്ടെ താട്ടെ രക്തോദ്ഗമ ജജ ഗഗ ഗദ്ഗദ വചന. स्वरंके प्रवेशेदा छूटे तादे रेगोद्गमा जजा गागा गडगड वचना. Chaitanya Mahaprabhu's whole body flowed with perspiration. Okay, വേറൊരു ലക്ഷണം എന്താണ്? വേർക്ക അല്ലെ, പെർസ്പിറേഷൻ. At the same time ooze blood. Even ബ്ലഡ്, രക്തം കൂടി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. He made the sounds jaja gaga in a voice shocked with ecstasy. ആനന്ദത്തിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്നിരുന്നു. ജലയന്ത്രധാരായ വാഹ്യ അശ്രുജാല ആശാപാശേ ലോക യഥ ബിജില സകല.
जलयंत्रधारायाचे वाहे असुर जला आसापासे लोकायाता बिजीला सकला. Tears came forcefully from the eyes of the Lord, as if from a syringe, and all the people surrounding him became mad. Okay, കണ്ണിൽ നിന്ന് അശ്രു സിറിഞ്ചിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നില്ലേ, വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ, അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അശ്രു അങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു, സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ വെള്ളം. അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ടും നനയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അശ്രു കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. देह कांति गौरव वर्णा देखिए अरुणा, कभू कांति देखिए ना मल्लिका पुष्प समा. देह कांति गौरवर्ण देखिए अरुणा, कब्बो कांति देखिए एना मल्लिका पुष्प समा. Everyone saw the complexion of his body change from white to pink. Okay, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാന്തി കോംപ്ലക്ഷൻ, അതായത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ നിന്ന് എന്തിനായി പിങ്ക് കളറിലേക്കായി. So that his luster resembled that of the Mallika flower. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരകാന്തി എന്നതിനെ പോലെ മല്ലിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാസ്മിൻ അല്ലേ, മല്ലിക ജാസ്മിൻ അല്ലേ, ജാസ്മിൻ വേറൊരു റെഡ് കളർ മല്ലിക ഫ്ലവർ പറയും. എന്താ പറഞ്ഞ റെഡ് കളർ ഫ്ലവറിന് മല്ലിക ഫ്ലവർ പറയും പ്രഭു. ജാസ്മിൻ എന്താ പറയും പിന്നെ? മുല്ല അല്ലേ ഈ മല്ലിക? അതറിയില്ല പ്രഭു. മല്ലിക ഫ്ലവർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 5 ദിവസം ഭീഷ്മ പഞ്ചയ്ക്ക് വെക്കില്ലേ, അപ്പൊ ഒരു റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ കവിത കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുല്ലയ്ക്കാണ് മല്ലിക ഫ്ലവർ. എന്തായാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രോം വൈറ്റ് ടു പിങ്ക്, സോ ദാറ്റ് ഹിസ് റിസംബിൾഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ പിങ്ക് കളർ, അപ്പൊ പിങ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മാധവി പറഞ്ഞ് ശരിയായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഹിസ് ലസ്റ്റർ റിസംബിൾഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ മല്ലിക ഫ്ലവർ. അപ്പൊ ജാസ്മിൻ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പം സോ കബു സ്തംഭ കബു പ്രഭു ഭൂമിതേ ലോട്ടായാം शुष्क काष्ठा समा पदा हस्ताना चलाया. कब्बो स्तंभ कब्बो प्रभु भूमिता लौटाया, शुष्क कष्ट समा पदा हस्ताना चलाया. Okay, sometimes he appeared stunned and sometimes he rolled on the ground. Indeed, sometimes his legs and hands became as hard as dry wood and did not move. ചില സമയത്ത് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കും, ചില സമയത്ത് എന്താ പറയുക മണ്ണിൽ കടന്നു ഉരുളും, ചില സമയത്ത് കൈയും കാലും ഡ്രൈ വുഡ് ഉണങ്ങിയ മരത്തിനെ പോലെ വളരെ സ്റ്റിഫായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് മൂവ് ചെയ്യില്ല, അതായത് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഡെറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇവൻ ശ്വാസം കൂടി ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയിക്കും. അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇതൊന്നും സാധാരണക്കാരൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ആരും ഇതൊന്നും വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അത്രയും ഇന്റിമേറ്റ് ആ ഒരു ലവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. പൂർണ്ണമായിട്ടും അതായത് എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോ അന്ത്യലയിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതലാണ് ഈ അഷ്ടസാധ്യതകാരൊക്കെ. ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ചില ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ സംശയം വരാം. ആ ഭഗവാനും അതായത് കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും രാധാറാണിയുടെ മുകളിൽ കൃഷ്ണനെ പ്രണയിക്കുകയാണ്, പ്രേമിക്കുകയാണ്, സ്നേഹിക്കും. അപ്പൊ ആ തലം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ചില പ്രഭാത പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ 9 സ്കന്ധം വായിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കൂ, ഈ വിവരണങ്ങളെ. അതാണ് പ്രഭാത പറഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകണം. ഡയറക്ട്ലി ഡോണ്ട് ജമ്പ് ഇൻ ടു ദ 10th കാൻഡ് ഓഫ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓർ ഈവൻ ദി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുസ് മധ്യലീല മന്ദിലീല ബാലിലീല. ഓക്കെ, അത് കൃഷ്ണന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള ബാല്യലീലകളാണ്, എല്ലാം എക്സാക്ട്ലി പാരലലാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ബാല്യലീലയും അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യകാലത്തെ ലീലകളുടെ ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്, ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. പക്ഷേ മധ്യലീലകളിലെ ചില ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ലക്ഷണങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേണും അതേപോലെ അന്ത്യലീലയുള്ളതും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധാരണക്കാർ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാര്
തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് അറിയണം. അതേപോലെ കൃഷ്ണന്റെ വ്രജലീലകൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാഭൂ ഭൂമി പാടേ കാഭൂ ശ്വാസഹായ ഹീന യാഹ ദേഖി ഭക്ത ഗണേര പ്രാണായ ക്ഷീണ. काबू भूमे पाडे काबू स्वसहाय हीना आये देखी भक्ता गणेरा प्राणाहाय कृष्णा. When the Lord fell to the ground, sometimes his breathing almost stopped. When the devotees saw this, their lives also became very feeble. ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഗോപികമാര് ഭഗവാന്റെ ആ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ രാസ ഡാൻസിൽ അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ എസ്പെഷ്യലി അതിൽ രാധാറാണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലുള്ള അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യമാവും കാണിക്കുന്നത്. രാധാറാണിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം അതായത് എഴുന്നേൽക്കും വീണ്ടും വീഴും, എഴുന്നേൽക്കും വീണ്ടും വീഴും. അതേ സെയിം അനുഭവമാണ്. കാരണം രാധാറാണിന്റെ മൂഡിലാണല്ലോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സംടൈംസ് ഇസ് ബ്രീതിങ് ആൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രീതിങ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ശ്വാസം ഇല്ല, ബ്രീതിങ് ഇല്ല, ക്ലിനിക്കലി ഡെഡ് എന്ന് പറയും. ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. When the devotees saw this, their lives also became very feeble. അവർക്കും പേടി തോന്നി, അതായത് ചൈതന്യമാപ്രഭു നമ്മളെ വിട്ടു പോയോ എന്നുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് കൂടി അതായത് ഭക്തന്മാര് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നു. കാബൂ നേത്രേ നാശായ ജല മുഖേ പാടേ ഫേന അമൃതേര ധാരാചന്ദ്ര ബിംബേ ബാഹേയന. काबू नेत्रा नाशया जला मुके पाडे फेना अमृतेरा धारा चंदरा बिंबे वाहेयना. Water flowed from his eyes and sometimes through his nostrils, and foam fell from his mouth. These flowings appear to be torrents of nectar descending from the moon. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും നോസ്ട്രിൽസിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ വായിൽ നിന്നും എല്ലാം നെക്ടർ ഒഴുകുന്ന പോലെയാണ് ഒഴുകിയിരുന്നത് അല്ലെ. അത് നമ്മളുടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വിഷനിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ശരി, അതായത് നമ്മളുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ശരി, വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ശരി, അതെല്ലാം എന്താണ്? ഡേർട്ടാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ അതിനെ നെക്ടർ എന്ന് പറയില്ല. അത് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡേർട്ട് ഓൺലി. നമ്മൾ എത്ര ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ, ആ ഓപ്പണിങ്സ് വരുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ്? നല്ലതാണോ? അല്ല. എല്ലാ ഓപ്പണിങ്സും വരുന്നതും ഓൾ ഡേർട്ട് ഓൺലി. പക്ഷെ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് എല്ലാം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നെക്ടർ ഡിസെൻഡിങ്, അതായത് അപ്പിയർ ടു ബി ടോറൻസ് ഓഫ് നെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, അമൃത പ്രവാഹം. അതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ മൂൺ. എവിടുന്ന്? ചന്ദ്രൻ വരുന്ന അമൃത പ്രവാഹം പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഋഷഭദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാ അറിയോ ഋഷഭദേവൻ? നവയോഗീന്ദ്രന്മാരുടെ അച്ഛനല്ലേ? നവയോഗീന്ദ്രന്മാരുടെ അച്ഛനാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെ? പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജാവിന്റെ അച്ഛനാണ്. രാജാവിന്റെ പേര് മറന്നോ? യെസ്, ഭരതൻ മഹാരാജ് അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് ഋഷഭദേവൻ. അപ്പോ ആ ഋഷഭദേവന്റെ ഒരു ലീനിയേജില് നമുക്കൊരു സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു സെക്ട് ഉണ്ട്. അതേതാണ്? ഏത് മതമാണ്? ബുദ്ധമതം അല്ല, ജൈനമതം. ജൈനമതം. ഓക്കെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു മഹാ ഋഷി വര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി വര്യനാണ് മഹാവീർ പറഞ്ഞത്. ആ മഹാവീരാണ് ജൈനമതം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു അവധൂതനായിട്ടായിരുന്നു പിന്നീട്. ആര്? ഋഷഭദേവൻ. ഇപ്പൊ അവധൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേശകാലപാത്രം നോക്കണ്ടാവില്ല, അവരെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പെരുമാറും. ഇപ്പോ നമ്മുടെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു അവധൂതനെ പോലെയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചില സമയത്ത് അവധൂതനെ പോലെയാണ്.
ചില സമയത്ത് അവധൂതനെ പോലെ ഇതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആരും വകവെക്കില്ല. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു, ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവധൂതനാണ്. അപ്പൊ അവര് നഗ്നനായിട്ട് നടക്കും. അവര് അതിലെ ബോഡിലി കൺസെപ്ഷനും എത്രയോ മീതെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജൈന സന്യാസിമാരെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ട് ശ്വേത രണ്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ നഗ്നരായിട്ട് അവിടെ കർണാടകയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവരെല്ലാം നഗ്നരാണ്. ദിഗംബരന്മാർ. അവര് എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അനുസരിച്ചില്ല. പ്രഭാത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചു. യെസ്, ഋഷഭദേവൻ ഈസ് അവധൂതൻ, ഈസ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ആ തലത്തിലേക്ക് എസ്പെഷ്യലി കലികാലത്തിൽ ആർക്കും ഉയരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അനുകരിക്കാതല്ല വേണ്ട, ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടത് അല്ലെ. ഭാരത മഹാരാജാവിനും മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നവയോഗീന്ദ്രന്മാർക്കും അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. അത് പ്രകാരമാണ്. ഇപ്പൊ അതില് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിനെ അനുകരിച്ച് എങ്ങനെ ദിഗംബരന്മാരായിട്ട് നഗ്നരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എസ്പെഷ്യലി കലിയുഗത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പെർവേർട്ടഡ് റിലിജൻ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ഫോളോയിങ്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് അനുസരിക്കാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും ഒരുപാട് ലീലകളുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് പ്രകാരം ജീവിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അദ്ദേഹം ദേഹത്യാഗം ചെയ്ത സമയത്ത് അതുമല്ല, ദേഹത്യാഗമല്ല, അവരെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ മലമൂത്രം ചെയ്യും, അവർ യാതൊന്നുമില്ല. അവർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബോഡി കൺസെപ്ഷൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലമൂത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? സുഗന്ധമായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ 9 ഗേറ്റ്സ് നിന്നും വരുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? ദുർഗന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഋഷഭദേവന്റെ ആ മലമൂത്രം വിസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏരിയ മുഴുവന് സുഗന്ധം കൊണ്ട് ഇതാക്കുന്നവരാണ്. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ. ഈവൻ പൂതന, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 3 മാസം എത്ര 6 ദിവസം, എത്ര ദിവസമായിരുന്നു വന്നപ്പോ പൂതനവധം? 6 ദിവസം. 6 ദിവസമുള്ള സമയത്ത് പൂതനെ ഭഗവാൻ ആ ലൈഫ് ഫയർ എടുത്തു അല്ലെ. പൂതന തന്റെ സ്വന്തം ആകാരത്തില് വലുതായി വീണു. ആ പൂതനയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എന്താണ്? സുഗന്ധമായിരുന്നു, അഖിലിന്റെ മണം. അതെ, അത് ഭഗവാൻ. യെസ് മാതാജി. അഖില് പുകയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള മണം. അപ്പോ ആ സ്പർശനം, യെസ് മാതാജി, ഓക്കെ, ആ സ്പർശനം അതായത് ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം പൂതനയുടെ ദേഹത്തില് കിട്ടിയ ഉടനെ അതെല്ലാം എന്തായി? ട്രാൻസെൻഡന്റലായി ശരീരം. ആ പൂതനയ്ക്ക് അവിടെ എന്താണ് പൊസിഷൻ കൊടുത്തത്? ആധ്യാത്മ ലോകത്തിലെ ധാത്രിയായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഇതും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മഹാത്മാക്കളെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. മഹാത്മാക്കളെ എന്താണോ നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുള്ളത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. ഒരിക്കലും മഹാത്മാക്കളെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ശിവൻ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഋഷഭദേവന്റെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലോയിങ്സ് അപ്പിയർ ടു ബി ടോറൻസ് ഓഫ് നെക്ടർ ഡിസെൻഡിങ് ഫ്രം ദ മൂൺ. അതായത് എവിടുന്ന്? കണ്ണിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും അതേപോലെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം നെക്ടർ പോലെ, നെക്ടർ ഫ്രം ദ മൂൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫേനാലാന ശുഭാനന്ദ കൈലപാന കൃഷ്ണ പ്രേമ രസികതേനോ മഹാഭാഗ്യവാൻ. സേഫേനാലാന സുഭാനന്ദ കൈലപാന കൃഷ്ണ പ്രേമ രസികതേനോ മഹാഭാഗ്യവാൻ. The form that fell from the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu was taken and drunk by Subhananda because he was very fortunate and expert in relishing the mellow of ecstatic love of Krishna. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താണ് അവര് അതിന് ചീപ്പായിട്ട് എടുക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ദഹിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ
അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പൊസിഷൻ, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ദ ഫോം ദാറ്റ് ഫെൽ ഫ്രം ദ മൗത്ത് ഓഫ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ചെയ്തത്? ഡ്രങ്ക് ബൈ ശുഭാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. ആൻഡ് ഹി വാസ് വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ്, ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു, relishing the mellow of ecstatic love of Krishna. हे मता तांडवा नृत्य कैला कटाक्षण भाव विशेष प्रभुरा प्रवेशिला मन. हे मदा तन्वा नृता कैला कथा क्षण भाव विशेष प्रभुरा प्रवेशिला mana. After Sri Chaitanya Mahaprabhu had performed his devastating dance for some time, his mind entered into a mood of ecstatic love. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്താണ് വർണ്ണിക്കുക, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നൃത്തത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു? എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, ആനന്ദം, ആ മൂഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. താണ്ഡവ നൃത്യാചാടി സ്വരൂപേരെ ആജ്ഞാദീല ഹൃദയ ജാനീയ സ്വരൂപ ഗൈതേലാഗീല. താണ്ഡവ നൃത്യാചാടി സ്വരൂപേര അഞ്ജന ദില ഹൃദയ ജാനീയ സ്വരൂപ ഗൈതലാഗീല. താണ്ഡവ നൃത്തം ആരെ കേട്ടിരിക്കുന്നത്? നടരാജ് അല്ലേ, ശിവഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ അബാൻഡനിങ് ദ ഡാൻസിങ്, the Lord ordered Swarup Damodar to sing. Understanding his mind, Swarup Damodar began to sing as follows. അപ്പോൾ നൃത്തം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ് ദാമോദരനോട് പാടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വരൂപ് ദാമോദർ പാടാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് പാടിയത്? സേതാപരാണ നാഥ പൈനു യഹാ ലാഗി മദന ദഹനെ ఝൂരി ഗേണു. Seta prana natha painu yahalagi madana dahine juri genu. Now I have gained the Lord of my life, the absence of whom I was being burnt by Cupid and was withering away. Now I have gained Lord of my life. ആരാണ് പറയുന്നത്? അല്ലല്ല, Now I have gained the Lord of my life, in the absence of whom I was being burned by Cupid and was withering away. This song refers to Srimati Radharani's meeting with Krishna at the holy place of Kurukshetra, where Lord Sri Krishna and his brother and sister came to visit when there was a solar eclipse. അതായത് സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് വ്രജവാസികളെല്ലാം കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു. ഇവിടുന്ന് ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനും എല്ലാ റാണിമാരും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു. അവിടെയാണ് മീറ്റിംഗ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ രാധാറാണി ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഈ രംഗം. This song refers to Srimati Radharani's meeting with Krishna. Now I have gained the Lord of my life. അതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് വേഷത്തിലാണ്? രാജാവിന്റെ വേഷത്തിലാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഗോപാലൻ അല്ലേ, കവേർഡ് ബോയ്. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിലെ ആ ഛായ എന്താണ്? ആ ഒരു ദൃശ്യം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒരു ഗോപാലനായിട്ട്, ഒരു കവേർഡ് ബോയ് ആയിട്ട്, അതാണ് മനസ്സിൽ വെച്ച് വരുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്നത് രാജാവിന്. ഒരു രാജാവിനോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇടപഴകാൻ പറ്റുമോ? രാജാവ് ഒരു പദവി, ഒരു പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടപഴകാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഈവൻ തന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ, ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഫുൾ സൂട്ട് ഫോമിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് വേണ്ടി വരും. കാരണം തന്റെ ഭർത്താവിനല്ല അവിടെ കാണുന്നത്, അവിടെ ആ ഒരു പദവിയിലിരിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിനെ അവിടെ കാണുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അതൊക്കെ മാറ്റി സാധാരണ വേഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ നോർമലായി. അതേപോലെ ഇവിടെ എല്ലാ ഗോപികമാരും കാണുന്നത് ഒരു രാജാവിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്താണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടുപേരും വ്രജവാസികളും അതേപോലെ ദ്വാരകവാസികളും വന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോങ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം കൃഷ്ണ. ആ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന
ഈ സോങ് ആണ് സെപ്പറേഷൻ. When Radharani met Krishna at Kurukshetra, she remembered his intimate association in Vrindavana, and she thought, now I have gained the Lord of my life. In his absence, I was being burned by the arrow of Cupid, and thus I was withering away. Now I have my life again. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി, എൻ്റെ പ്രാണൻ തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസമാണ് രാധാറാണിക്ക് ഉണ്ടായത്. ये ध्वया उच्छेश्वरे गाय दामोदरा आनंदे मधुरा नृत्या करेण ईश्वरा. ये ध्वया उच्छेश्वरे गाय दामोदरा आनंदे मधुरा नृत्या करेण ईश्वरा. When this refrain was loudly sung by Swarup Damodara, Sri Chaitanya Mahaprabhu again began rhythmically dancing in transcendent bliss. അപ്പോൾ ഇത് പാടിയപ്പോ വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ആ പ്രേമാവേശത്തില് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. rhythmically dancing. ധീരെ ധീരെ ജഗന്നാഥ കരേണ ഗമന ആകെ നിത്യാകരി ചരേണ സചിരനന്ദന. धीरे धीरे जगन्नाथ करेण गमना आगे नृत्य करी चलेना सचिरानंदना. The car of Lord Jagannatha began to move slowly while the son of Mother Sachi went ahead and danced. ജഗന്നാഥിന്റെ കാട്ടും രഥവും പതുക്കെ പതുക്കെ മുറിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം വെച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. जगन्नाथे नेत्रदिया सबे नाचे गाया कीर्तनीय सहा प्रभु पाछे पाछे आया. जगन्नाथे नेत्र दिया सबे नाचे गया कीर्तनीय सहा प्रभु पाछे पाछे आया. While dancing and singing, all the devotees in front of Lord Jagannatha kept their eyes on him. Chaitanya Mahaprabhu then went to the end of the procession with the Sankirtana purpose. അപ്പോ അങ്ങനെ നൃത്തം വയ്ക്കുമ്പോഴും കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ആരുടെ കണ്ണാരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദേഹത്തിലായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു then went to the end of procession with the സങ്കീർത്തന പെർഫോമൻസ്. സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ പോയി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ജഗന്നാഥേ മഗ്ന പ്രഭുര നയന ഹൃദയ ശ്രീ ഹസ്തയുഗകാരേ ഗീതേരാഭിനയ. जगन्नाथे मग्ना प्रभुरा नयन हृदय श्रीहस्तायुगाकारे गीतेरा अभिनया. His eyes and mind fully absorbed in Lord Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu began to play the drama of the song with his two arms. And മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ജഗന്നാഥില് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണം ചെയ്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു began to play the drama of the song with his two arms. ഇപ്പൊ അവിടെ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട്. गौरायादि पाछे चाले श्यामा हाया स्थिरे गौरा आगे चाले श्यामा चाले धीरे धीरे. गौरायाडी पच्चा चले श्यामा हाया स्थिरे गौरा आगे चले श्यामा चाल धीरे धीरे. When Chaitanya Mahaprabhu was dramatically enacting the song, he would sometimes fall behind in the procession. At such times, Lord Jagannatha would come to a standstill. When Chaitanya Mahaprabhu again went forward, the Lord Jagannath's car would slowly start again. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ നൃത്തം വെച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭു. ഹരിബോൾ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സുഭാഷിണി മാതാജി അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. കേൾക്കണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ നൃത്തം വെച്ച് സംഗീതനം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. അപ്പോൾ രഥം അവിടെ നിൽക്കും. എന്തിനാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥന് കാണണം. ഈ സങ്കീർത്തനം നൃത്തമൊക്കെ ജഗന്നാഥന് കാണണം. പിന്നെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ജഗന്നാഥന്റെ രഥം പോകാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? അപ്പോ Lord Jagannath would come to a standstill when Chaitanya Mahaprabhu again went forward. മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ജഗന്നാഥന്റെ രഥം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം വെച്ചാൽ മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, ബാക്കിലാകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. So Lord Jagannath's car would slowly start again. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗോപികമാരുടെ പേരും ഈ ഗോപന്മാരുടെ പേരും
അതേപോലെ ഇവരായിട്ടുള്ള ആ ഇന്റിമേറ്റ് ലീലകളും എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വന്ന ശേഷം. അതുവരെ ഒന്നും ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർക്കും അറിയില്ല. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് ഈവൻ കൃഷ്ണന്റെയും ഗോപികമാരുടെയും ഇടയിലുള്ള ആ ലീലകള് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗോപികമാർ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളില് രാധാറാണിന്റെ, എസ്പെഷ്യലി ഭാഗവതത്തില് രാധാറിന്റെ പേരില്ല, ഗോപികമാരുടെ ഒരു പേരുമില്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പല ലോക്കൽ ചില ഇതിലുള്ള അതെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വന്ന ശേഷം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ പ്രകാരം, അവർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ബ്ലെസ്സിംഗ് പ്രകാരം ഈ ലീലകളും ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം, അതിനു മുമ്പൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, ലീലകളൊന്നും. അതൊന്നും റെക്കോർഡിങ്ങിനില്ല. പിന്നെ ലോക്കൽ കുറച്ച് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും, അപ്പൊ അതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു തന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളാണ്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ആരും, ലോകം അറിയില്ല. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാന്റെ ഈ മാധുര്യ തരത്തിലുള്ള ലീലകളെല്ലാം ഇല്ല. അത് കാണിച്ച ആ തലത്തിലേക്കുള്ള അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തരാതിരുന്നത്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേഴ്സി കൊണ്ട് ആ തലത്തിലുള്ള ലീലകളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് ഭക്തി, ഏറ്റവും ടോപ്പോസ്റ്റുള്ള ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളാണ്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇതേപോലെ വിവരണമില്ല. അതുകൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കൃഷ്ണനും ഗോപികമാരും, എസ്പെഷ്യലി കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളും ഒരുപാട് വളരെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകളും ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന് സമ്മാനം ചെയ്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികൾ മാത്രം. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഈസ് ആൾസോ ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ്. അത്രയും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ആ ഇൻഫർമേഷനും ലീലകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഇതിലുള്ള ഈവൻ ഭാഗവതത്തിലില്ല. കാരണം ഭാഗവതത്തില് ഗോപികമാരുടെ പേര് ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ലീലകളല്ലേ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നെ ഗോപികമാരുണ്ടോ? ഇല്ല, കാണില്ല. തുളസിയുടെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ? തുളസി മഹാരാണിന്റെ പേരുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഗോപികമാരുടെ പേര് ഭാഗവതത്തിലില്ല. എവിടെയാണ് തുളസിയുടെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഏത് അധ്യായത്തിലാന്ന് ഓർമ്മയില്ല പ്രഭു, വായിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എവിടെയാന്ന് ഓർമ്മയില്ല. 10th കാൻഡിൽ തന്നെയാണോ? എന്താ ശ്ലോകം? അറിയില്ല പ്രഭു. എന്താ? കച്ചി തുളസി കല്യാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയ. അതായത് ഗോപികമാര് ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു പോകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളോടും ലതകളോടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ അശോക ട്രീസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗോവിന്ദനെ കണ്ടോ ചോദിക്കാണ്. വൃക്ഷങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്തിനാ സൈഡ് നിൽക്കുന്നത്? അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇതില് ഞാൻ ഒരാളുടെ സൈഡിൽ നിന്നത് പ്രശ്നമാവും. എസ്പെഷ്യലി വീട്ടിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കാൻ നല്ലത്. അവരവസാനം ഒന്നാവും. നമ്മൾ പുറമേ വന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാൽ നമ്മൾ പുറത്താവും. അതേപോലെ വൃക്ഷങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത്രേ, അയ്യോ ആരുടെ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും, അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കാം. ഞങ്ങള് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല, ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, നാമനാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈഡ് നിൽക്കാണ്ടേ അവർ നിന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഗോപികമാർ പറഞ്ഞു, ഉണ്ടോ ഇവരെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങള് എന്താണ് പുരുഷന്മാരാണ്, അവർക്ക് എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ ഈ ദുഃഖം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അവർക്ക് ഹൃദയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുളസി മഹാറാണി, തുളസി സ്ത്രീയാണ്, തുളസി അവർക്ക് അറിയാം, തുളസിക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ആ വിരഹ ദുഃഖം. അതുകൊണ്ട് തുളസിയോട് ചോദിക്കാം, കശ്ചി തുളസി കല്യാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയ. കാരണം എപ്പോഴും ഗോവിന്ദന്റെ ചരണത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആര്? തുളസി. അപ്പോ ആ തുളസിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഭഗവാൻ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം. എന്നിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഈവൻ തുളസി മഹാരാജ്
പക്ഷെ ഒരു ഗോപികമാരുടെയും ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതില് ഒരുപാട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ആ ലീലകള് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഈസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഇല്ലാത്ത പലതും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത് അതിൽ രണ്ടും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പുറമുണ്ട്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ല പ്രഭുപാദിയും ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയും ഗോസ്വാമി മഹാരാജും പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 119 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. चैतन्य महाप्रभु की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गो प्रेमानंद हरि कृष्ण।